सरकार विगत सरकार हो वर्तमान सरकार शिक्षा नीति नूतन शिक्षा नीति को प्रणयन किंतु अनुदान नीति देवाई आभिमुख्य कहीं किसी जाणीला भाया लगुना आम बारंबार मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ देखा करूँ बारंबार आम दाबी सहित सचेतन करूँ उपमुख्यमंत्री को आम दाबी अवगत करूँ माननीय उच्च शिक्षा मंत्री को से विषय कही से कही समस्त पाखर गोटे मात्र कथा आम शुणुचु जे तुम मान कथा जेनुइन तुम मान खूब शीघ्र होगाक जाऊ ये खूब शीघ्रटा केते दिन ताहा ए पर्यंत से स्थिर कर पारुना कि आम से भितर किसी बुझी ही पारुना तेणु आम एत समय अपेक्षा कला ये बजेट सत्र जो चली से आम आमर ये दाबी को उपस्थापन करने ये एक उचित मार्ग बोली आम मन कर आज प्रेस मीट करूँ आ 20 तारीख दिन आम राजरास्ता को ओह्लू ये कहीं ओह्लू ना आम कौन से पिलांकर भविष्य को आम अंधकार रखा चाहूँ आम बढ़ीचु से पिला किंतु सरकार जब आम दाबी को हृदयंगम नक आमको एमती राजरास्ता को छाड़े ताल आम पिलांकर परीक्षा करूँ ना कि मूल्यांकन आम दक्षता को वर्जन रास्तार हटेबू ना दिव्यांग त्रिपाठी आमर टीचिंग नॉन टीचिंग एसोसिएशन 8-13 एसोसिएशन मुझे कोषाध्यक्ष आज सांबादिक सम्मेलन आमर दीर्घ दिन जे दाबी रही शिक्षक मान दाबी शिक्षक मान दाबी रही जे आमको खूब शीघ्र सरकारी अंतर्भुक्त कर यार समस्या पूर्व सरकार को बहुत जन आसचु जे आमर असुविधा संपर्क कि सरकार एपर्यंत किसी शुणी ना से आम आसंता 20 तारीख में आम गोटे आंदोलन रखुचु आर भर जदि यार मध्य जब सरकार आम कथा शुणी ना ठीक अच्छे जदि न शुणती आम ये आंदोलन को आहरी तीव्रतर करूँ से दिन आम सब मंत्री एमएलए जी भी अच्छा समस्त सरकारी बासभवन घेराव करने को आम योजना करूँ। तो विगत दिन जो आंदोलन कर से सरकार शुणी तो जो नवा सरकार आसते अभियोग कले आज्ञा बहुत थर अभियोग आम कलुनी कि सरकार किसी पूर्व गवर्नमेंट थे पूर्व सरकार जो से विरोधी दल नेता जी थे आम मोहन चरण माझी सी निजे आम टेंट को आसिक कहते सरकार किसी सहृदय ना तो हृदयतार सह से विचार करने दरकार कि तुम प्रति किसी मनोभाव देखा जाऊना कि तुम तो सब से भोट दे चलच तुम्हें किसी चेंज कर सरकार को देख आम कौन करूँ आम तो चेंज कलु सरकार आम कौन कर देखा कि बर्तमान सुधा किसी करना किंतु आम आशा रखुचु भविष्य में आम किसी गोटे भुलुंठित थिला ओडिशार उच्च शिक्षा जो अंधकार भितर थिला जो परिचालना कमिटी द्वारा आम निजुक्ति पाई 2008-13 मध्य से समय शिक्षादान सहित अन्य जहाँ शैक्षिक कार्यक्रम बा अणशैक्षिक कार्यक्रम ताकू सुचारू रूपे आम तुले यथा आमर निर्वाचन दायित्व जेकोसी कार्य आमको दि जाए जो समय दि जाए सरकार तरफ आम निर्विघ्न से कार्य को समापन किंतु आमर जो न्याय्य दाबी जो आमर पूर्ण शर्तावली सह अनुदान नीति जितेबले आम सरकार पाखक जाइचु सरकार आमको आमर विगत सरकार अमल से आमको दुई थर आम सहित आलोचना आमर गोटे दाबी कहार कौटी दाबी थाए आमर गोटे दाबी पूर्ण शर्तावली सहित अनुदान नीति आम केवल पूर्ण अनुदान को आज पर्यंत अपेक्षा किंतु बारंबार उपेक्षार शिकार सरकार द्वारा शासक दल मान द्वारा जी विरोधी दल थे से जहाँ आम सभापति महोदय आज कहीदे से वर्तमान जी आमर उच्च शिक्षा मंत्री जो से विरोधी दल था से आमर तंबू निकट को आसी कही ओडिशा एक आर्थिक बड़का राज्य एटी सरकार माने इच्छा ना आग्रह ना आम आपण मानू दवाई तेणु सरकार आमर विधानसभा पवित्र गृह ए विषय आलोचना करूना आम जो सरकार को आलोचना दौचु ये भर्सन से कही देखो से बैठ थी सरकार को आम जो आलोचना ए विषय कहूचु सरकार ताको उपेक्षा कर दौरान आड़े दे चल जाऊँ आपण मानू गोटे जिनस कहवाई माने उचित मन करुच्ची जे 24 जून 2023 मसीह
ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ଏକ ଲେଟର ଆମର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଞ୍ଚକତା ପୂର୍ବକ ତାର 4 ଦିନ ପରେ ସେଇ ଲେଟରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଦିଆଗଲା। ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଧରି 270 ଦିନ ଧରି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲୁ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସଦାବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଆମକୁ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ବାଟ ଦେଖିକିରି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାର୍, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରେଶ ସାର୍, ଆମର ସମସ୍ତେ ମହାଲିଙ୍ଗ ସାର୍, ସମସ୍ତେ ଆମର ଟେଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ସେମାନେ ସହଭାଗୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାବି ଯଥାର୍ଥ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ ହେବ ଆମେ ସମର୍ଥନ ଦେବୁ। କେବଳ ଯେ ଆମେ ଥିଲୁ ତାହା ନୁହେଁ, ଆଉଟସୋର୍ସିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଥିଲେ ସେଠି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ଦୁଃଖ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସରକାର ଆମ କଥାକୁ ଏମିତି ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଯେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଆଉ ଜର୍ଜରିତ ମର୍ମାହତ ହେଇ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିଲୁ ଯାହା ହଉ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଶାସକ ଦଳକୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ କିଛି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆମର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହୁଏ, ଆମେ ସେଇ ଅଭିଯୋଗ କକ୍ଷରେ ଯାଇ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇ ଆସିଛୁ। ଯେତେ ଥର ହେଇଛି ସବୁଥରକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମର ସେ କହନ୍ତି ଯେ ତମର କରାଯିବ, ତମର କରାଯିବ, ତମର ଦାବି ଯଥାର୍ଥ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ତାହା ସେଇଟା କେହି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଆମେ ଦେଖି ଦୁଇ ଥର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ମନସୁନ୍ ସେସନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଥର ଆମର ଆସେମ୍ବଲି ଗୃହ ଆମର ମୁଲତବୀ ରହିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଥର এই ବଜେଟ୍ ସେସନରେ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। କାହିଁକି ନା ସରକାର ଏ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟର କିଛି ଜାଣି ହେଉନି, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା ହେଇପାରିବ କି ନ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଦାବିକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଆମର ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଚାକିରି ହେଉ ନାହିଁ, କାହାର 2 ବର୍ଷ, କାହାର 4 ବର୍ଷ। ଆଜିକାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ହେଉ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଜଣେ 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳିବ ତାହା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ। ଯଦି ସରକାର ଏଥିରେ ଆମ କଥାରେ ଅରାଜି ହୁଅନ୍ତି ବା ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତେବେ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ ବୋଲି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ। ସେଥିରେ ସରକାର ଯଦି ନ ବୁଝନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୃହ ଘେରାଉ କରିବୁ। ସେଥିରେ ଯଦି ସରକାର ଆମ କଥା ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ନେଇଥିଲୁ ଆତ୍ମହୁତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇବୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଆମକୁ କିଛି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଥିରେ କାହିଁକି ନା ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ non-government aided unaided colleges teaching and non-teaching +2 +3 association co-treasurer ଚିତ୍ରେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା। ଆଜି ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ, କ'ଣ ଆପଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାର ସେମିତି ପୂର୍ବ ସରକାର ପରି ଚିରା ଚରିତ୍ର ଢାଞ୍ଚାରେ କହିଚାଲିଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କର, ତୁମର କଥା ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝାଯିବ। ଏଇଟା ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ମାନେ କ'ଣ ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ। 8 ମାସ ଆସିକି ବିତିଗଲାଣି, ତୁମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ କରୁଛ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ବାଦରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛ। କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ 8 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ନଜରକୁ ଆସୁନି କି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଭେଟି ସାରିଛୁ, ତାକୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଲେଟର ବି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନାହିଁ। ଲେଟର ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆସୁଛି? ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ବିଧାନସଭା ଆଲୋଚନା ତୁମର ଚାଲିଛି କମିଟି
ଫର୍ମେସନ୍ କରାଯାଇଛି ସେ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜ୍ଞା କମିଟି କହି ଏମିତି ଡେଟ୍ ପରେ ଡେଟ୍ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିନି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏମିତି ପ୍ରତାରଣା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଶା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ এই ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକିରି ଆମେ ଗତ 20 ତାରିଖ 20/2/2025 ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ଆମ ଆତ୍ମା ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ପଛେଇବୁ ନାହିଁ। କେତେ ଦୃଢ଼ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ନୂତନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଆଶା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ରଖିଛୁ, କାରଣ ସେଇ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆମର ପାଖକୁ ଆମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 9 ମାସ ଧରି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଥିଲୁ ଆମର ଟେଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମଠୁ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ତମେ ଦାବି ପୂରଣ କରିବୁ, ତମ ଦାବି ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ, ତମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଗୋଟେ 99 ପଲିସିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ତେଣୁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଇଥିବା କଥା ଆଜି କ'ଣ ଆପଣ ଭୁଲିଗଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ? ଯଦି ଆମର ଏଇ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଆମକୁ ଆମ ଦାବି ବାବଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ଏବଂ ଧାରଣାକୁ 30,000 ଲୋକ ସେଠି ଗଦା ହେବ ଏବଂ ଧାରଣାକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବୁ।